निरपेक्षतार से जमी एक उदाहरण स्वच्छतार से एक माइल खुंट ऑफिसर को कथा छाड़ू जदि कर्मी सहयोगी मैंने कई दुर्नीति टे पाख पशि था से बुली चाहती ना सेमती जड़े राजनीतिक व्यक्ति हेले बालेश्वर लोकसभा सांसद प्रताप चंद्र षडंगी आज आम पाइचु आम पॉडकास्ट स्टूडियो रे कथा हवा किछि मन खोला कथा ताको मोहर सुनिबा। नना नमस्कार। खुशी लगे आपन को नन्ना बोली डाकिले। नन्ना बोली बेस परिचय मतलब आपन को रही किंतु बाबा बोली मध्य किछि लोक कहंती बाबा काई कहंते आपन जे माने कोन ताको पचरे ना मके जानि तथापि आपन तो अनुभव करथिबे ना कथाटा ना किछि लोक थटारे कहंती किछि लोक श्रद्धारे कहंती नन्ना बोली बेसी परिचित किछि लोक भितर भाई बोली परिचित किंतु कथा इलेक्शन बेले बहुत बड़ कथा आसला जते आप मंत्री होगा जाऊँच आप दाढ़ी को देखिकी बाबा बोली कही कही दाढ़ी रखिले कौन प्रकृत बाबा ही पाती नहीं मुझे विश्वास करूनी मीराबाई कहते नीत नहाने से हरी मिले तो जल जंतु हुई फलमूल खा के हरी मिले तो बंदर बंदर आई दूध पीने से हरी मिले तो बहुत वत्स वाला मीरा कहे बिना प्रेम से न मिले नंदलाला कहले जे दिन गाधेले भगवान मिले ताले माछ माने सब मुख्य मुख्य प्रति होता फलमूल खाइले यदि भगवान मिलू था मांकड़ मैंने सब होता आ दूध पीले यदि भगवान मिलू था बाछुरी मैंने सब हो मीरा कहते भगवान सेमती मिलते प्रेम मिलती दाढ़ी रखिले बाबा हो तो बुद्धा मान को भी बाबा कहवा पड़े यही कथाटी से आप कही मु दाढ़ी रखी जब बाबा मुझे ताल बुद्धा माने कौन सब बाबा ये कथा भी से आप आलोचना कही मोर मन कि आप जीवन चर्चा को लेकिन बहुत चर्चा अच्छी जे आप भारी सरल जीवन यापन करती पोखरी रे गाधाती साइकेल टे चलाती भारी खाद्य बहुत चूजी पोशाक पत्र बेश परिपाटी कहले एकदम सादा सीधा आप जीवन चर्चा एत सादा सीधा कौन पे नहीं नहीं उल्टा प्रश्न में पचारे मो जन कर तुम शिखा कहीं रख तुम कहीं रखिन तुम्हें धला सार्ट कहीं तुम कहीं पिंधिन वकिल होइच तुम धला पिंधबनी तुम से कला साहिब मैंने शिखई देश में 0 डिग्री कम तापांक -65 बरफ पड़ू से पैंट कोट नेकटाई पिंधिक आगे आम से तो ढिला पैजामा पोषाक पिंधा कथा सेपरी सादा हाँवाई किसी परिश्रम करते पड़े इट कस्ट नथिंग धन मुझे कर गोटे रंगीन करने मत बाछा पड़ता सीधा गली खदड़ दुकान बाछिले नहीं आसली अच्छा देहरे चित्र करने को जब मुझे लगे ताल मोर से समय बेकार बर्बाद हो किंतु मत सादा रही सरल रही किसी असुविधा नहीं किंतु जो मैंने मत लगे से श्रेय दवा कथा केते परिश्रम करके देह सारा कुटेकरी केते जंत्रणा सहीकरी उल्की कुटाऊँ विभिन्न चित्र कर गोटे साधना अच्छी ये किसी साधना नहीं ये बिना परिश्रम जन चलो जीवन सरल हो सरलता किसी परिश्रम नहीं किंतु तपस्या जटिल हाँपाई जटिल हाँपाई सरलता को भगवान जदि चाहिए मनुष्य को गॉड वांटेड मैन टू बी सिंपल ना हरिण भाया आर्टिस्टिक स्किन बाघर चमड़ाटा केते बढ़िया सापर केते सुंदर स्किन अच्छी मयूर केते बढ़िया अच्छी आपको देपार ना था कि कहले मनुष्यटा सरल हो आपण पोखरी रे गाधाती ढाल धरिक जाती चाल घरे रहती नहीं नहीं पोखर में गाधाए जे तो कारण है पोखर गाधेटा मत सहज लगे कम समय हुए से बेले बेले पहरी हम भल भाव में फ्री गाधे पारे भल परिष्कार पोखर थे मुझे गाधाए आम बाड़े पोखर गाधो शीत दिन में मुझे पोखर न देखी ट्यूबवेल फेल पानी गाधाए ना बाकी समय पोखर गाधाए स्वच्छता कथा स्वच्छता विषय मोर व्यक्तिगत मत है जे आमको अंतर्बाह्य शुद्ध रखा कथा शौच रखा कथा पाद नख ठार मुंड पर्यंत सफा सफा रखा कथा मुझे खाली स्वच्छ रही अन्य मन स्वच्छ कराए जे मत खावा डाक मुझे तार नख देखी कह मो नख देख ये जो तुम सफा कर तुम घर खाइबी नख देखी हाँ हाँ बहुत लोग नख काटती मो ए भद्रक जड़े आसते स्वामी स्त्री छुआ धरिक आम घर को कहले आप से बाटे जाऊँ खाऊ मुझे ट्रेन में पढ़ाऊँ कि खाइबी तुम घर ना जाओ थर गाड़ी जाऊ गाड़ी खाइबी देखी नख देखिए केमी खाइबी तुम घर तो आलू चटनी कर तरकारी कर खाईपारे चान्स ना सफा कले खाइबी खाइले भी नहीं ना ना सी सफा करके पठेले फोटो पठेले तर जो खाइली हाथर नख कटा कर घरे बहुत लोग घरे खाई अच्छा आप कथा आहरी बड़ बड़ चर्चा रहती आप सब जे मीडिया रे बहुत चर्चा रहती जिते आप मंत्री हाँपाई जाऊे बहुत चर्चा आसला जे एते शुद्ध लोक जड़े मंत्री हाँपाई जाऊँच
ପୋଖରୀରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବାଟା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ସେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ହେବେ କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ପୋଖରୀରେ ଯେ ଗାଧୋଇବ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଇଁ, ସେଟା ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଛି। ନା, କି କଥା ଆଜ୍ଞା ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବା ଲୋକଟି ସେ କେବେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଚଲେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ କି? କାହିଁ ଦେଖିବନି? ନାଇଁ ପାରିବନି। ସ୍କାଇ ଇଜ୍ ଦ ଲିମିଟ୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମ୍ବାନୀ ହେରିକା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପିଲାଦିନେ କ'ଣ ଥିଲା? ଜାମସେଦଜୀ ଟାଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଯିଏ ଆମର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଗଲେ ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେ 6 ବର୍ଷ ବେଳୁ ମହାକାଶରେ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଏମାନେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ସେଥିରୁ ଜଣେ କଳ୍ପନା କରି ଅସମ୍ଭବ ଯେ ମାନେ ଏଇ ହାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ ସେଇ ସରଳତା ପାଇଁ ଛୋଟ ହିଁ ବର ମଞ୍ଜିଟାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ହବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରିହେବ ଯେ 10,000 ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା ଭଳିଆ। ତାମାନେ ତାର ସେଇ ବିକାଶ ସରଳତାରୁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଁ ଗର୍ବ କି ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଲେ ଆପଣ ମାଟିରେ ଘର, ଏ ମାଟିରେ ଘର କରିବାଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଜାଗାରେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ମୁଁ କରିନି, ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଆମେ କରିଛୁ। ମୁଁ ଘରଟା କରିଛି, ଯେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ବୁଝଉଛି ତାର ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବି ସାଂସଦ ମାନେ ବି ବହୁତ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠୁକୁ, ହଁ, ଯାଇଛ। ଯେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ମତ ଦିଅନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆଇଡ଼ିଆ କିଏ ଦେଲା, ଆମେ ଏଠି ଥରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମାନେ ଆସ ରହିବ। ଆଉ ସେଠି ଯିଏ ଗଲେ ବି ରହିପାରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବା ଏମ୍ପି ମାନେ ହଁ, ରହିପାରନ୍ତି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିବ, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ମାଟି ବାଉଁଶ ବିଭିନ୍ନ କଥା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିନି। ଘର ଯିଏ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସିଏ ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗୀ ସେମାନେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁଥିଲି। କୋଉଠୁ ଧରନ୍ତୁ ସବୁ ମାଟିଟା ଆସିବ, କୋଉଠୁ ମାଟିଟା ହରିୟାଣାରୁ ଆସୁଥିଲା। ହରିୟାଣାର ମାଟି କାହିଁକି ଗଲା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି କ'ଣ ହବ? ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ଦୂର ନହେଲେ କଷ୍ଟଲି ନା, ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ପାଖଟା ଲାଗିଛି ଆମକୁ। ହଁ ଏଇଟା ହରିୟାଣା ସୀମାରେ ଜଷ୍ଟ। ସେଠି ଆମର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ବଗିଚା ବଗିଚା ଦେଖେ, ତାଙ୍କୁ କହିବାରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପଠାଇଦେଲେ। ବାଟରେ ପୁଲିସ ଅଟକେଇଲା, ମୁଁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲି, କିଛି ଇଲିଗାଲ କାମ ପାଇଁ ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଏଇ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଠି ପରମିଶନ କରୁଛୁ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେମିତି ଗୋବର ବି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଆସୁଥିଲା। ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋବର ଗୁଡ଼ା ଭଲ ନୁହେଁ, ଆଚ୍ଛା। ବାଜେ ଗୋବର। ଦାନାଖିଆ ଗୋରୁ ତ ତେଣୁ ଟିକେ ଗୋବର। ଦାନାଖିଆ ଗୋରୁ ସବୁ ଜର୍ସି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଶୀ ଗୋରୁଙ୍କର ଗୋବରଟି କିନ୍ତୁ ଭଲ। ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଯେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଗୋମୂତ୍ର ଖାଇଲେ ଦେହ ଭଲ ରହେ, ଗୋବରରେ ଲିପିଲେ ଘର ଶୁଦ୍ଧ ରହେ, ଏଗୁলো ପ୍ରକୃତରେ ସତ ନା ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଗପ? ନାଇଁ, ସତ୍ୟ, ଗପ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେ ଗୋମୂତ୍ର ଖାଏନି, ପିଏନି, 2-4 ଥର 5 ଥର ପିଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେତେ ଲମ୍ବା ଅନୁଭବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ଅନ୍ୟଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋବରର ଉପକାରିତା ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୋବରର କଥାଟା ମୋର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା, ମୁଁ ଥରେ ନେଇକି ଆମର ବରପାଲି ପାଇଖାନା ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ପାଇଖାନାଟା ପଠାଇଦେଲି, 2 ବାଲ୍ଟି ଗୋବର ପାଣି ଢାଳିଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଗନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ପଳେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଗୋବର ଛିଟକାଣି କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ନୁହେଁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ସକାଳେ ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ, ପୁରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା, ତାକୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବି ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ଥରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ, ମେ ବି 1992-93 ହେବ, ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଜଣେ ଅଧିକାରୀ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କାରଖାନା ଥିଲା, ସେ କାରଖାନାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ପେପର ମିଲ୍, ସୁଗାର ମିଲ୍, ଗୋଟେ ସମୟରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କାରଣ ତାଙ୍କ ସେ ମିଲ୍ର ସ୍ଲାଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କଲା, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଗଲା, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବେପାର ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଲେ, ବାଟରେ ଦେଖାଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। साधु पचारे बेटा कैसा है, व्यापार ठीक चलता है? नहीं, व्यापार पूरा ठप हो गया, बंद हो गया। क्यों? कहले हिंदी पॉल्यूशन के कारण बड़ा जन आंदोलन हुआ, मुझे बंद करना पड़ा और गवर्नमेंट ने इसको सीज कर दिया। तुम एक काम करो, कोई गौशाला से संपर्क करो, वहाँ का सारा गोबर ले आओ और इसको अच्छी मात्रा में पानी में मिलाओ, इसको ले करके तुम्हारे स्लाज के ऊपर स्प्रे करो, इससे पॉल्यूशन रुक जाएगा और ये स्लाज भी तुमको खाद के रूप में उपलब्ध होगा, तुम्हारा लाभ ही लाभ है। अच्छा, से कामटा कले करवा पर गंध बंद होगा, प्रदूषण बंद होगा, उल्टा से जो स्लाज गुड़िक थिला से गुड़ाक खत है, से पैकेट 10 टଙ୍କା लेखे केजी को 10 टଙ୍କା लेके बिकिले, बिकी सेठू कारखाना लाभ पाइले, एठू लाभ पाइले। से अनुभव करते कि गोटे झुनझुन वाला भूली गले, बहुत वर्ष तले 92 मसीहा 93 मसीहा कथा कहूँ, सेठू यही घटनाटे मोर गोटे अनुभव है जे एटा को जगह दी जगह प्रयोग करवा। एमती तो बंद फैक्ट्री मन नजर को आसीनी से, किंतु मुई खत प्रस्तुति प्रणालीटा को मुझे परीक्षा कर नाडेप का कंपोस्ट पद्धति इटारे जाफरी कर ठीक 3 मास चमत्कार खत हो जाऊँगी। 10 किलो गोबर रु 2.5 क्विंटाल 3 क्विंटाल खत तैयारी करा जाय पड़ुछि। अलग सब कंपोस्ट रे खत पकई दिया जाए, जद्वारा कि
ତାକୁ ନଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟା କରିବେ। ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଜାଫରି ଭଳିଆ ମାନେ କଣା କଣା ହେଇଥିବ ଇଟା ଦେଇକି କରିବେ 9 ଫୁଟ 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବା 4.5 ଫୁଟ ଭିତରେ ଓସାର ଆଉ 4.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଏଥିରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗୋବର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତ ଏକା ଦିନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ 10 କିଲୋ ଗୋବର ସେଥିରେ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଣି ତ ମିଶାଇ ଦେଲେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ତା ତଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ତା ଉପରେ ଆପଣ ବାଡ଼ିର ଯେତେ ଆବର୍ଜନା ବା ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଳୁ ଚୋପା କଦଳୀ ଏଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଆଣିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ପଚା ମାଟି କୁଟା ଏସବୁ ଥିବ ତାକୁ ଆଣିକି ଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ପୁଣି ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଆବର୍ଜନା ଯୋଡ଼ିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଏପରି ଆପଣ 7 ପ୍ରସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ଏଇ ବୁର୍ଝୁଞ୍ଜି ଦଳ ଅମରି ଗଛ ରୋଗ ଆକୁ ସବୁ ଆଣିକି ପକାଇ ପାରିବେ ପକାଇ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଏମିତି ଆପଣ କରିକି ପାଖାପାଖି ଗୋବର ପରିମାଣର 10 ଗୁଣ 15 ଗୁଣ ଆପଣ ସେଥିରେ କରିପାରିବେ ଶେଷରେ ସରିବା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ପଙ୍କ ଫଙ୍କରେ ଲିପି ଦିଅନ୍ତୁ 3 ମାସକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ 3 ମାସ ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେବେ ଅଳ୍ପ ଶୁଖିବା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଖତ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏହାର ପାୱାର ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ସେମିତି ଜିଆ ଖତ ଆପଣ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଗୋବରରେ ଜିଆଟାର ନାଳ ଫଳ ଏଇଗୁଡ଼ା ମିଶିକି ତ ଖତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରକୃତି ମାତା ସବୁ ଭୂମିରେ ଜିଆ ଦେଇଥିଲେ ତ ମାଟିକୁ ସେ ହାଲୁକା କରୁଥିଲା ତା ନାଳ ମିଶିକି ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଜୈବ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ରାସାୟନିକ ସାର କୀଟନାଶକ ଦେଇ ମାରିଦେଲୁ ଏ ତାର ଜୈବ ଶକ୍ତିଟା ଚାଲିଯିବା କାରଣରୁ ମାଟିଟା ବନ୍ଦିଆ ହେଇଗଲା ଶକ୍ତ ହେଇଗଲା ମାଟିରେ ହାଲକାପଣ ରହିଲାନି ତେଣୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାଟିକୁ ପଶି ପାରିଲାନି ଗଛର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆ ଚାଷ ନାମକ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଠିନ କଥା 80-90 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷ ଶିଖିବା ଜିଆର ତା ପାଇଁ ସରକାର ସବସିଡ଼ି ଦେଇକି ଏକରି କରୁଛନ୍ତି ଯାଉ ସେଥିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାୱାର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ବାୟୋଡାଇନାମିକ୍ସ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଈର ଶିଙ୍ଗ 2ଟା ଶିଙ୍ଗକୁ କାଟିଦେଲେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶସଟା ଅଛି ମାନେ ବଞ୍ଚିଲା ଗାଈର ଶିଙ୍ଗ କାଟିବେନି ମଲା ଗାଈର ଶିଙ୍ଗ ଇଏ ଗୋଟେ 6 ମାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ତାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉ ବୈଶାଖ ମାସକୁ ଧରିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଫରି କରିଦେଇକିରି ସେଥିରେ 10 ଇଞ୍ଚ ବା ଫୁଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବର ରଖିଦେଇକିରି ସେଥିରେ ନେଇକିରି ଇଏ ଶସ ସହିତ ଶିଙ୍ଗଟାକୁ ପୋତି ଦେବେ ଏପରି ଆପଣ କିଛି ଶିଙ୍ଗକୁ ତା ଭିତରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଈର ଶିଙ୍ଗରୁ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ବାହାରିବ ଯେତିକି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାରିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଶିଙ୍ଗଟାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବେ ଗୋବର କାଢ଼ିବା ଦରକାର ଖାଲି ଶିଙ୍ଗଟାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବେ ଶିଙ୍ଗ ଭିତରେ ସେ ଶସଟାକୁ ବାହାର କରିବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ପୁରେଇକି ରଖିଦେବେ ବାସ୍ ପରେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ 10-15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଣିରେ ମିଶେଇକିରି ତାକୁ 1 ଏକର ଜମିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଆଉ କିଛି ଖତ ଦରକାର ନାହିଁ ସାର ଦରକାର ନାହିଁ ପିଡ଼ିଆ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଥିରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଇଥିବ 1 ଏକର ଜମି ପାଇଁ ଯାହା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦରକାର ସେଥିରୁ ମିଳିପାରିବ ଏହିପରି ବହୁ ବହୁ କଥା ଅଛି ଜୀବାମୃତ ଅଛି ବୀଜାମୃତ ଅଛି ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ ଶକ୍ତିକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛି ତାକୁ ତ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି କିନ୍ତୁ ବହୁ ଦୂରରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ ପୁଣି ଫେରିବା ଆଲୋଚନାକୁ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ନନା କଥା ହେଉଥିଲେ ଅନେକ କଥା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ଶୈଳୀ ଖାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ମୋର ପୁରା ଦେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଭଳିଆ ଆଉ କେଣେ ରୁଚେନି ଆମ୍ବୁଲ ଖାଆନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀ ହଁ ଆମ୍ବୁଲ ବଢ଼ିଆ ଖାଏ ଶୁଖୁଆ ନା 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 ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି ଆଇଁଷ ଖାଏ ଶୁଖୁଆ ଖାଉନି ଆମେ ବ୍ରତ ଘର ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ଫୁଖୁଆ ଖାଇବାର ନ ପାଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତ ସେଠୁ ଖାଇନି ପିଲାଦିନ କିନ୍ତୁ ମାଛ ଫାଛ ଖାଏ ପଖାଳ ଭାତ ପଖାଳ ଶାଗ ସବୁ ଖାଏ ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଇପାରେନି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ଲିରେ ବି ଆମର ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବି ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହୁଏ ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇପାରେନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜିକି ଦିଏ କେବେ ଦହି ଭାତ ଥିଲେ ଖାଇଦିଏ ଯାହାକୁ ବିନା ତରକାରୀରେ ଖାଇହେବ ସେପଟେ ତରକାରୀ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହୁଏନି ତେଣୁ ମୁଁ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଖାଏ ଆସି ଘରୁ ଖାଇକି ଯାଏ କେବେ ରହିଗଲେ କଡ଼ ରାଇସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଦିଏ ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ
ଆପେ ଆପେ ଖାଇଦେଇ ପାରେ ସହଜରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଇଁଷରେ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ମାଛ କୁହନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ବହୁତ ଖାଏ ରେୟାର, ବହୁତ କମ୍ ଖାଆନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍। ମଟନ୍ ଆଦୌ ଖାଆନ୍ତିନି? ମଟନ୍ ବି କାହିଁ କାଁ ମା 2 ପିସ୍ ଖାଇଦେଲି, ମାନେ 6 ମାସ ବର୍ଷ ଥରେ ଖାଇଦେଲୁ। ମାନେ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମାଛଟାକୁ ଖାଉ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିକେନ୍ ଖାଆନ୍ତି, ବାବା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି। ବାବା ବୋଲି ତ ମୁଁ କହେନି, ବା ଆପଣ ନୁହେଁ, ଲୁଚେଇକି ଲୋକେ ଲୁଚେଇକି କହନ୍ତି। ଚିକେନ୍ ଖାଏ। ନା ଲୁଚେଇକି ତ ଖାଆନ୍ତି। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖେଇ ଖାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିକିରି ବୁଲେନି, ବା ନିଜକୁ ବାବା ବୋଲି କେବେ କହିନି। ସେ ଶବ୍ଦକୁ କେବେ ମୁଁ ସହିନି। କି ବାବା କହିଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ। ପ୍ରତିବାଦ ବି କରନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁ ବାବା କେମିତି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକଟା ବାବା କାହିଁ ହେଲି? କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାନେ ଡାକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାବା ବି ଡାକନ୍ତି, ନନା ବି ଡାକନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ତା ବଦମାସି ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଆଗ୍ରି ଟୁ ଇଟ୍। ନା ଏବେ ଆପଣ ନୀଳଗିରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ନା ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ଗାଉଁଲି ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି। କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ। ଏ ଗୋଟେ କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ଚାକିରି ବାକିରି କରିଥିବ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇଥିବ, ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ସେଇ ସମୟଟା? ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସେବା କରିଦେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନି ଆଜି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଭାବିଛୁ, କାରଣ ଏ ଦେଶଟା ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସାରା ଜୀବନ 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ଯଦି ସମର୍ପିତ କରିଦିଆଯାଏ, ଦେଶ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ କରିହେବନି। ଏ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଆମର ଏରିଆରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମ ପିଲା ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନାହିଁ। ଯଦି ବା କାହାର ମାଆର ବାପାର ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ସେଥିରେ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ତାଙ୍କ ମାଟି ତାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସେଠି କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପିଲାମାନେ ଘରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିବ, କ୍ରିମିନାଲ ଥଟ୍ ଆସିବ। ସେଠୁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନଲାଇନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଦେଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ? 2 ବର୍ଷ ଧରି ପାଠରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାଟଶାଳୀ ଭଳିଆ କର। ଗାଁ ଗାଁରେ 20-25 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବସିକି ତୁମେ ପଢ଼ାଅ। କମ୍ ସେ କମ୍ ପାଠ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିଟା ରହୁ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ବ୍ରେକେଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲୁ। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ପିଲା, କିଏ ନର୍ସ ହେଇଛି, ସୁଚିତ୍ରା ସିଂ ସେଠି ନର୍ସ ହେଇଛି ନୀଳଗିରିରେ, ତାକୁ ମେଟ୍ରିକରୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ବାବୁଲା ସିଂର ଝିଅ ଶିଆଳଘାଟରୁ। ସେପରି ରାଜା ବସରୁ ନେଇଥିଲି, ସେ 2 ଭଉଣୀ ଯାକ ନର୍ସ ହେଇଛନ୍ତି, ସୋନାଲି ମାରାଣ୍ଡି, ସୁନିଆ ମାରାଣ୍ଡି। ଆଗେ ସେମାନେ କିମ୍ସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛି। ସିଏ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପାଇଛି, ଇଏ ବି ଆଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପାଇଛି। ଜଣେ 2 ଜଣ ପିଲା ଆର୍ମିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି? ଏ ସୁଚିତ୍ରା ସିଂର ଯିଏ ହଜବେଣ୍ଡ, ଏକା ଦିନେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲି। ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ସିଏ ଆର୍ମିରେ ଯାଇଛି, ଇଏ କରିଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିକିରି ଘରଟେ କରିଛି। ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି 2ଟା ପୋଲ୍ର ପଇସା ଦିଅ, 30,000 ଟଙ୍କା ଦାମ କର। ମୁଁ ଏସିଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ପରଦିନ କଥା ହେଇଥିବ, ଲେଖାଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରିରେ କରିଦେବୁ। ସେପରି ଗୋବିନ୍ଦ ସୋରେନ, ତାକୁ ମୁଁ ତିରୁପତିରେ ପଢ଼ାଉଥିଲି, କିସ୍ରେ ନୁହଁ, ମେଟ୍ରିକ୍ ପରେ ନେଇଥିଲି। ମେଟ୍ରିକ୍ରେ 315 କେତେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିଲା। ସେଠୁ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲା, PhD କଲା। ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପାଇଥିଲା। ଫେଲୋସିପ୍ ପାଉଥିଲା PhD କଲାବେଳେ 50,000 ମାସକୁ। ଏବେ ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପାଇଥିଲା। ଏବେ କିମ୍ସରେ ଜୁଟିଲା, ଏଠୁ ସେଠୁକୁ ପଳେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଭଲ ଦରମା ଥିଲା କାହିଁ ଗଲୁ? କହିଲା ଏଇଟା ମୋର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ରେଗୁଲାର ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, କିଟ୍କୁ ପଳେଇଲା, କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ। ଏପରି ବହୁତ ପିଲା, କିଏ ଫୁଟବଲ କୋଚ୍ ହେଇଛି, କିଏ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଛି। ଯଶୋଦା ପାତ୍ର, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ହେଇଛି, 47,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲା, ଏବେ ତ 50,000 ହେଇଯାଇଛି। ଏପରି ବହୁତ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି। ସେପରି ସୁନୀଲ ଖଣ୍ଡେଇ ସନ୍ତରାଡ଼ି ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଅଛି। ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ଘର ପିଲା। ଜଣେ ଝିଅଟେ ଥିଲା ବବି ସିଂ ବୋଲି, ତା ବାପା 6 ମାସ ବେଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକି, ତା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି। ମାଆ ବର୍ଷକ ପରେ ପଳେଇଲା ଆଉ ଜଣେ ନେଇକିରି। ଏ ସହାୟତା ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ବରାବର ମୋତେ କୁହେ, ତ ମାମୁଁ ଫାମୁଁ ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ଆମ ଘରେ କାହିଁ ରହିଛୁ, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଝିଅଟା ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ପଢ଼େଇଥିଲି। ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରି ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ନା ବହୁତ ନୁହେଁ। କେତେ କାମ କରିଛନ୍ତି? ଆଖି ଦୃଶିଆ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ ହେଇଛି? ବହୁତ ନୁହେଁ। ନୀଳଗିରି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ହେଇଛି, ନୀଳଗିରି ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ। ମୁଁ MLA ଥିଲାବେଳେ ସେଠି ନୀଳଗିରିରୁ ଝରଣାଘାଟି ରାସ୍ତାଟା, ଏତେ ଏତେ ପାଣି ଥିଲା, ଶେରଗଡ଼ରେ ଆପଣ ଯେ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ। ସେ ରାସ୍ତା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଆଜି 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ହେଉଛି। ସେ ରାସ୍ତା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ କଲି। ଏବେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ 4 ଥାକିଆ ରାସ୍ତା କରିକିରି ସେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ 125 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫଣ୍ଡରେ ମୁଁ ତାକୁ କରାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ
5 आरंभ करी ता मझे करी एवं कली तापर नीलगिरी बड़गड़िया रास्ता नीलगिरी मित्रपुर रास्ता यहाँ दिना मुझे करी तार डेवलपमेंट मुझे करुँचे एवं फरेस्ट वाला कम्प्लेन से कामटा अटकी रही मुख्यमंत्री इत्यादि कहीकि चिठी देकी आसी समाधान हो ता छड़ा नीलगिरी स्टाडियम करागला नीलगिरी गोटे गुमुटी सहर था मुझे एमएलए बेलू गुमुटी छड़ा गोटे पक्का दुकान नाला आम लोक बुझे बुझे थकी गलु तापर टी शक्ति प्रयोग भी कलु ब्रिड सहित कथबार्ता होकर टंका सेंसर कर सब दुकान घटेक आम पक्का दुकान घर करेलु मार्केट कम्प्लेक्स करेलु सेपरी नीलगिरी कनेक्टिंग पुल दुटा मु टांगणा नदी में कली जहाँफल आमर मयूरभंज सहित जोगाजोग सहज है ग्रामांचल लोक मैंने सेठू जापारे एपरी काम करागला छड़ा स्कूल कॉलेज अन्य बहुत काम से बालेश्वर जिले में नीलगिरी सबुठ शिक्षा जगत में बैकवर्ड था बारंबार यहाँ मत अपमान लगुला नीलगिरी बहुत स्कूल करके पुणी ताकू बालेश्वर जिलार मानचित्र उपरको उठागला एपरी अनेक काम कर तथापि कहीं नीलगिरी लोक आपको मझे मझे पसंद कले ना 2 थर आप विधायक रहिले एमपी हाँपाई आसिले एमपी देखो लोक पसंद कहीं रही आमर कौन त्रुटि विजय थी किंतु लोक पसंद मु कहवा कथा नाना कारण पसंद नियंत्रित हुए जमी धरतु एवं गोटे डाहा मिछ कथार प्रचार कले जड़े एमएलए से बहुत जोर लगे सौम्यासी हत्या घटन कौन सी एपरी क्राइम घटले से कौन राजनीतिक नेतृत्व दायी करा जाएनी से पुलिस अधिकारी दायी करा कलेक्टर दायी करा एमाने प्रत्येक भाव अनुसंधान बा दंड विधान क्षमता पाखे ना ये काम करती आम केवल प्रशासन को निर्देश देवु एडवाइजरी देवु से काम आम करछु तुरंत झील तो एफआईआर भी करनी सब प्रकार प्रमाणित है सी जिद कर समस्त एफआईआर कर क्राइम ब्रांच कौन कहले एसपी कौन कहले देखा जाऊ मु प्रथम घटना जानी मो पाक थे से मात्र आसी गोटे शिक्षानुष्ठान काली जब मुझे बाड़ाबाड़ी करते से राजनीति नेता टी आसी मंड पड़े पुलिस काम कही था से बहुत लोग एमती से पब्लिक परसेप्शन तैयारी होची डा मिछ को लेकर जपर ढंग मीडिया प्रचार होची मीडिया वाला काम कौन सत्य अनुसंधान करिया कथा जी जहाँ अभियोग करदे सेमती छपा जाए सत्य अनुसंधान करिया कथा से मत भी पचारे पब्लिक पचारे अफिसर को पचारे वास्तविकता कौन जाणी करेंगे से विचार कर सब कोर्ट को टाणा व्यवस्था अच्छी आम बेकार काम समय देवाक नहीं आम लोक सेवार एत मस्त अच्छु समय दि जाए बहुत लोक गोटे मिछ को प्रचार करके लोक मन प्रस्थापन करदे पारती किसी काल किंतु सबू समय पर लोक ठके हेनी 2014 आप सांसद भाव निर्वाचित हेले ना सॉरी 2019 आप सांसद भाव निर्वाचित हेले जितिले किंतु 2024 बहु परिमाण में जितिले भोट्रे ता भर केते फरक आसला केमिति लोकप्रियता बढ़िला 5 वर्ष भीतर मात्र मो केमी जानिबी ना किसी तो करिथिबे लोकन पई बालेश्वर वासी को पई एमिति किछि करिथिबे जोथि पई कि गोटे सुनामी भली हला ना ना मो निरलस भाव में लोकंर काम करुँची लोक सेवा करुँची राति दिन एक करके करुँची बाकी लोक मैंने जहाँ विचार करेंगे मुझे छाड़ी प्रताप चंद्र षडंगीकर कथा आपण शुणुले लोकों ऊपर विचार छाड़देले एबे नहीं जा आउ गोटे विरति पर पुणी आलोचना को फेरिबा। ब्रेक पर आपको स्वागत। आज नना अच्छा आम कथा होती मन खोला केते कथा होचु से कथा आप शुणुंट आम कथा राजनीति विषय में आपण कर्मी भितर बहुत प्रिय लोकप्रिय भोटर को ठारू अधिक प्रिय आपणकर कर्मी किंतु आप कर्मी को टिके भी छाड़ती ना जदि सी टिके दुर्नीति आड़ को मुही जाती एमती कले तो कर्मी आप रही तो प्रथम सेमती करके आसी कर्मी भितर बहुत प्रिय कथा मानुनी कारण जहाँ दुर्नीति धरा जाऊँगी से मो सहित अप्रिय होगा बाध्य धरतु मु सरकारी अफिसर को पैसा दि जाव ना बोली प्रथम डिसाइड करी मोर एमएलए लैड्रे मोर कर्मी मैंने आसिक कहले 10-15% से ने मुझे 10 टंका भी दि जापर
से ମୁଁ କର୍ମୀକୁ କେମିତି ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲ୍ୟାଡ୍ ବାଣ୍ଟି ପାରିଲିନି ଏ ବିଷୟରେ ନୀତି ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା 50 ଲକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ 50 ଲକ୍ଷ ଡିମାଣ୍ଡ ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ MLA ଲ୍ୟାଡ୍ଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟିର କାହିଁକି ପାର୍ଟି ବର୍ଗର ମୋତେ MLA କରୁଛି ତେଣୁ ପାର୍ଟିର କମିଟି ମଣ୍ଡଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି ଏତିକି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ ଦେବା ପରେ এটা ମଣ୍ଡଳ କମିଟିରେ ବସିକି ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଆମ ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କଟାକଟି ହେବ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି ହେବ ତେଣୁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିକିରି କରାଯିବ ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ ତାର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବତେଇଲୁ ଏ ଅଧିକାଂଶ ଚାଲେ ଯେ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ପକାଇବା କାମ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇନି ଟଙ୍କା କର ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଇନି ଯେଉଁଥିରେ ଲାଭ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରାୟ ଲାଭ ଅଧିକ ଯେଉଁ କାମଟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବନି ପରେ ବର୍ଷକ ପରେ ଆଉ ତୁମେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ କାମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବନି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ବି କରାଯାଇପାରିବ କେତେ ବଜାରରେ 22ଟା ଫଲ୍ସ ରୋଡ଼ କରିଥିଲେ କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ଧରିଲି ସେ ସରପଞ୍ଚ ଜେଲ୍ ଗଲା ହଁ ସେମିତି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ଯେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ବେଳେ ଆସି କହୁଛି ଇଏ ଦେଇଛି ସେ ଦେଇଛି ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି ନଦେଲେ କେମିତି ହେବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବିନି ପଛେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଦେବିନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ MLA ହେବା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଥିଲା କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଯେପରି କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସଂଗଠନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ବଦଳେଇ ଦିଅ 100-150 କର୍ମୀ ବସିଥିଲେ କହିଲେ ଯେ ଅଫିସରମାନେ ନନ୍ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ନଦେଲେ କାମ ହେବନି ବୋଲେ ତାହେଲେ ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବି MLA ହେଇପାରିବ ମୁଁ ହେବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ଯଦି ହେଲି ମୁଁ ଏଟାକୁ କରିବି ଜଣେ କହିଲେ ବିନା ଖାଦରେ କ'ଣ ସୁନାରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ କୁତର୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇ ହେବନି ବିନା ଖାଦ କ'ଣ ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ମୋର MLA ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ସେତେବେଳେ ବସିକି କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିବା ଯେଉଁ ବ୍ଲକର PC ଇତ୍ୟାଦିକୁ 7-8% ସୀମିତ ରଖିବ ତୁମେ ତୁମ ନିୟମ କରିପାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେବିନି ଅଫିସରକୁ ଅଫିସରମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଥିବେ କର୍ମୀ ତ ଅଲଗା କଥା ଅଫିସର ରାଗଦିନ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କରିଥିଲି ମାନେ ଆମ ପାର୍ଟି ୱାର୍କରଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଚାଲିଲା ମୁଁ ସେଠୁ ଉଠିଲି ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିଲି ଘଣ୍ଟାଟେ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ଦୁଃଖିତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମ କର୍ମୀମାନେ ପାର୍ଟିର ହୋଲ୍ ଟାଇମର୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହୋଲ୍ ଟାଇମର୍ ଦରକାର ବି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟିର ପାର୍ଟ ଟାଇମର୍ ହେବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦାମ କରିକି ଚାକିରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଷ କରିକି ବଳକା ସମୟଟା ପାର୍ଟିକୁ ଦେବେ ଆପଣମାନେ ଯେ ପାର୍ଟିରୁ ନେଇକି ଚଳିବେ ଏମିତି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ କାମଟା କରିବ 5% ପ୍ରଫିଟ୍ ସେ ରଖିପାରେ କିନ୍ତୁ ବାକି ଆପଣ ଏଥିରୁ ଚଳିବେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେବେ ଇଏ ନେଇ ଚଲେଗା ଏଥିରେ ବାଟ କ'ଣ ସହଜ ବାଟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ପଳେଇବି ମୋର ତ୍ୟାଗପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଟ ନୂଆ MLAଟେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ମୋତେ ଜିତେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଯଦି ସେଥିରେ ଆପଣ ରାଜି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ ବଦଳାଇବେ ମୁଁ ଏ ବୟସରେ ମୋ ବିଚାର ବଦଳାଇ ପାରିବିନି ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ବଦଳିବ ନହେଲେ MLA ବଦଳିବ MLA ବଦଳିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଲେଖିଲି ମୋର ତ୍ୟାଗପତ୍ର ସେ କ'ଣ ଦେବି କାରଣ ଛଡ଼େଇ ଚିରିଦେଲେ ତୁମେ ଏଠି ଚିରିଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଘରକୁ ଅଲଗା ଦେଇପାରିବି ଉଠିକି ପଳେଇଲି ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ତୁମକୁ ଜଣେଇକି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କି ଉଠିକି ପଳେଇଲି ତାପରେ ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଆସିଲେ ଖାଇକି ଯିବେ ଚାଲି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲି ଆସିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ମନରୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଜାଣିବା ପରେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ MLA ହେବା ପରେ ମୋତେ ଆସିକରି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛ ତୁମର ଯଦି କଳ୍ପନା ଥିଲା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ MLA ହେବାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଶେଷ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଭୋଟ ଏବେ କିଣା ଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଠିକାଦାର ମାନେ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଯଦି ସେ 2 ପଇସା ଲାଭ ନ ପାଇବ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ତାହା ବି ଡୁବିଯିବ ସେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବ ମୋ ପଛରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମୁଁ କାହାକୁ କହୁନି ମୋ ପଛରେ ମୋର ଯେତିକି ପଇସା ପାର୍ଟିରୁ ଆସିବ ସେତିକିରେ ମୁଁ କରିବାକୁ ରାଜି ସେଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ମୁଁ ହାରିଯାଇପାରେ ଜିତି ଯାଇପାରେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଠିକାଦାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିନି ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଅଫିସର ଠାରୁ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ MLA ହେଲି ଜଣେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଥିଲି ଇରିଗେସନରେ ଅରୁଣ ବାବୁ କି କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ'ଣ ମୁଁ ସେଠୁ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯାଇ କହିଲେ ଟିକେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ କାହିଁ ମିଟିଂ ସରିଲେ ଯିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଇ ହେବନି ମିଟିଂ ସରିଲା ମୁଁ ଆସିଲି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ ଅରୁଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ଏଇ ପୂଜା ପାଇଁ କିଛି ପୂଜାରେ ମୁଁ ତ ଠାକୁରାଣୀ ମୋତେ ଭେଟି ଦେବାକୁ କହିଛି ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଖୋଲିଲା ପଚାରିଲି କେତେ ଅଛି କେତେ ଗୋଟେ କହିଲା ରଖିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସକୁ ଡାକୁଛି ଯିବ ମାମୁଁ ଘରକୁ ସେଠୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ସେ ଯାଇକି ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଲା ସୁଶାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବୋଲି ଜଣେ ଆମର ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିରେ ତାଙ୍କ ଘର
ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯାଇକି ଯେମିତି ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଟା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଏଟା କଥା ସେ ଗୋଟେ ଜେଇ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ପଠେଇଥିଲେ ମୋତେ ସେ କହିଲା ସେ ଜେଇକୁ ତୁମେ ପୁଲିସକୁ କହିଲ କି ମୁଁ କହିଲା କହିଥାନ୍ତି ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ନାଇଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖ MLA ମାନଙ୍କୁ ପକେଟରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି କି ସେ କହିଲା ଆମେ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ ଏମିତି କେହି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ଏପରି କାମ ମୁଁ କରିବାକୁ ଦେବିନି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋ କର୍ମୀ ବି ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଳଖ କରି ଚଳିବା ଶିଖନ୍ତୁ ଏଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏବେ ଶିଖିଲେଣି ଏବେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ମୁଁ MLA ଥିଲାବେଳେ ହେଲା ମୁଁ ଯେ ମାନେ ଦିଏ କାମ ମୁଁ କେମିତି ଦିଏ ମୋ ନିଜ ଚଏସ୍ରେ କାହାକୁ ଦେଇନି ଯେ ମୋତେ ଆସି 20 ବର୍ଷ RSSରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି ତାର ମୋ ଉପରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ କାମ କରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ କାମ କରୁନଥିଲ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲ ସେ କାମରେ କହିଲେ ସହଯୋଗ କରିବେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆସିବ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କ'ଣ କାମ ହେବ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ହେବ କିମ୍ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେବ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ଘାଟ ହେବ ସେଇଟା ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମୀ BJP କର୍ମୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଏନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦେବେ BJP କର୍ମୀ ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରକୃତରେ ହଟିଯିବ ଆପଣ ଏକା ଚାହିଁଲେ ଦୁର୍ନୀତି ହଟେଇ ପାରିବେ ନା ଅଫିସର ପାଖରେ ଯଦି PC ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେ ମୁଁ ଏକା ଚାହିଁଲେ ହେବନି ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ହାତ ମିଳାନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ମୁଁ ତ ମାନୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ହାତ ମିଳାନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତ ମିଳେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯଦି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ପାରିବେନି ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଧରୁଥିଲି ମୋତେ ଜଣେ ଆସି କପି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମୁଁ ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଧରିଲେ କପିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଅମୁକ ମାନେ ତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ସାର୍ ହାତ ମିଳା ତୁ କପି କରିବୁନି କି କପି ଯୋଗାଇବୁନି ସେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କଲେ ହେବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁ ସ୍ୱରରେ ସାମିଲ ହେବି ଦୁର୍ନୀତି ସ୍ୱରରେ ମୁଁ ତ ସାମିଲ ହେବିନି ଏବେ ବି ତ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ PC ଚାଲିଛି ହଁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି କରିପାରିବି ମୁଁ ପୁରା କ୍ଷମତା ଉପଯୋଗ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ମୋ ଟଙ୍କାରେ PC ହେଇପାରିବନି ଏଇଟା ମୁଁ ଏନ୍ସିଓର କରିଛି ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଜି କନଫର୍ମ ଯେ ମୋ ଟଙ୍କାରେ PC ଦିଆଯାଉନି ଥରେ ଅଧେ ହେଇଛି ଏମିତି ମୋର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଧରିଲା କେମିତି ଧରିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ କମଳାକାନ୍ତ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରପୁରରେ ମୁଁ MLA ଥିଲି ତାର ବିଲ୍ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଧିକା କରିଦେଇଛି ବିଲ୍ କେମିତି ଅଧିକା କରିଛି ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ତଳେ ଥିଲା ମାନେ ତାର ପ୍ଲିନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା ତା ସୁପରଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ମୋ ପଇସାରେ ହେଲା ସେଠୁ ସେ ପୁରାଟାକୁ ବିଲ୍ କରିଦେଲା ଆମର ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି BDO ହଇରାଣ କରିବ କାହିଁକିନା ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ କାହିଁ ସହଯୋଗ କଲା ମୋତେ ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଠୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ନା ଏଇଟା ମିଛ କଥା ସେ ଚୁଗୁଲି କରିଛି ମୁଁ ଟିକେ ଢିଲା ମାରିଦେଲି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଲୋକ ଫୋନ୍ କଲା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବୁଝିଲେ ମୋତେ ଏମିତି ରଜନୀ ଭାଇର କେମିତି କହିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ନା ଆପଣ ତ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହଁ ସେଠୁ ମୁଁ ନିଜେ ତାର ଏନକ୍ୱାରି କଲି ଜାଣିଲି ଯେ ବିଲ୍ ହେଇଛି କାଗଜପତ୍ର ମଗେଇଲି ସେଠୁ ମୁଁ BDO ପଚାରିଲି ଏଇଟା କେମିତି ବିଲ୍ ହେଲା ମନ୍ଦିର ତ ଆଗରୁ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତା ଉପରଟା କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ପୁରାଟା ବିଲ୍ କେମିତି ହେଲା BDO କହିଲା ମୁଁ ଜାଣି ଆପଣ ବିଲ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପାସ୍ କେମିତି କରିଦେଲେ ଟଙ୍କା ତ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଲି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ 17,000 ଟଙ୍କା ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଠାରୁ ରିକଭରି ହେଲା ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ତ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଏ ଦୋଷୀ ଯିଏ ଆମର କରେଇଛି ଟଙ୍କାଟା ଯିଏ ଦେଇଛି ସେ କ'ଣ ଦୋଷୀ ନୁହଁ ସେଠୁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲି ମୋ ଗାଁକୁ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଘରେ ଆମେ ବସିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ତଳେ ବସୁମାତା ଉପରେ ଧର୍ମଦେବତା ସାକ୍ଷାତ ଗୋପୀନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଶପଥ କରି କାମ ନେଇଛ ଏବେ ସତ୍ୟ କୁହ ତୁମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ପଇସା ଦେଇନ ଯଦି ତୁମେ ସତ କହିବନି ତୁମର ବଂଶ ନାଶ ହେଇଯିବ ସେ ସତ କହିଲେ ଆଉ କାମ କରିପାରିବେ ସେ ନ କରିବ ସେ କହିଲା ମୁଁ 2,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇଛି 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ବୋଲି 17,000 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ବିଲ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ତୁମକୁ ତ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତା ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତା ସେ କାହିଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଆଦର କଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ କଥା ପାର୍ଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦରୁ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲି ତାପରେ କାମ ହେଉଛି ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଲି ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା 17,000 ଟଙ୍କା ସେ ଫେରାଇଲା ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିଥିଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଲୋକଟା ବେନିଫିଟ୍ ନେଇଥିଲା ତାପରେ ତ କିଛି ଦଣ୍ଡ ହେଲାନି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁନି ପାର୍ଟି ବର୍ଗରେ ମୁଁ ନେଇ ଲେଖିଲି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ହେଇନି ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ କେବଳ ପାର୍ଟିରୁ ଦଣ୍ଡ ହେଇଛି କଲେକ୍ଟରକୁ ଖାମଖିଆଲି ରଖିଦେଲେ ମୁଁ ଥରେ ପୋଷ୍ଟ କଲି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସେ ପାର୍ଟିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଥରେ ପରେ ଥରେ ପୁଣି ଜିତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ନନା ପ୍ରିୟ ନା କାମରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ MLA ଲଢ଼ିଲି ମୋତେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ତୁମକୁ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତିକି ପିଲାଙ୍କର କପି ଧରିଛ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଡୁବେଇ ଦେବେ ସେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇସାରିଲେଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କପି ଆପଣ ଧରୁଥିଲେ ସେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇସାରିଲେ ଏଇଥର ପାନେ ଦେବେ ନନାକୁ କହିଥିବେ ତାହେଲେ ସେରେ
ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଶଙ୍କା ଲାଗିଥିବ ସତରେ ସେମାନେ ତ ହଇରାଣ କରିଦେବେ ମୋତେ। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହେଲେ ହେବ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଫଳକୁ ଖାତିର କରନ୍ତିନି ନା ଭୟ ବି ରହେନି? ମୁଁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିନ୍ତୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲଢ଼ିଲି 2004ରେ ମୋର ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆସି ବସିଲେ, ଜଣେ ହିସାବ ଦେଲେ ସମର ଦାସ ଚିଠା ଦେଲେ ବଜେଟ୍ରେ ଏଇଟା ପୁରନ୍ତୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଶୀ ମଦ ପାଇଁ ଏମିତି ବିଦେଶୀ ମଦ ପାଇଁ ଦେଲେ। ମୁଁ ଚିଠି ଫିଙ୍ଗିଦେଲି, ନୋ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଦେବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମୁଁ ନିଶା ନିବାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ 20-30 ବର୍ଷ କରିଛି, ଲଢ଼େଇ କରିଛି। ମୁଁ ଯଦି ଥାନାରେ ପିକେଟିଂ କରିଛି, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ପିକେଟିଂ କରିଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପିକେଟିଂ କରିଛି ତା ଅଫିସରେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ବାଣ୍ଟି ଜିତିବା ପାଇଁ କହିଲେ ନହେଲେ ଜିତି ପାରିବେନି। ମୁଁ ଜିତି ନପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେନି। ଯଦି ମଦ ନ ବାଣ୍ଟିଲେ ଜିତି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ମୋର ମରିବ ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହେବ, ଏ କାମ କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବନାଶ କରିବିନି ଜିତିବା ପାଇଁ। ଲୋକ ଦେବେ ନା, ସେ ବୁଝିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ? ଆପଣ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ନିଶା ନିବାରଣ କରିଦେବେ, ସେ କହିପାରିବନି ଚମତ୍କାର ଜିତି ସାରିଲା ପରେ। ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ କଠିନ କାମ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମଦ ହଟେଇଛି 2000 ମସିହାରେ। ଆଜି ସେ ଗାଁରେ ମଦ ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲି, ମୁଁ 5ଟା ଗାଁକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଯାଉଥିଲି। ମାନେ ରବିବାର ଗୋଟେ ଗାଁକୁ, ସୋମବାର ଗୋଟେ ଗାଁକୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଗୋଟେ ଗାଁକୁ, ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ନିଶା ନିବାରଣ, ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଥିଲା। ଜପ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ବିଷୟ କହୁଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ କରୁଥିଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମଦ ଏମିତି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାହି ସାହି ବୋଲି ଗାଁ ଅଛି, ସକାଳୁ ଯଦି ନ ଯିବ 7ଟା ପରେ ଗଲେ ମଦ ପେଟେ ପିଇ ଦେଇଥିବେ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପିଟା ପଟ ଲାଗିଲେ ଜଣେ ମାତା ଲାଗିକିରି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୁଝିବେ? ମୋତେ ଜଣେ କହିଲା ସାର୍ ଆପଣ ସକାଳେ ଆସନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲେ ପାରିବେନି। ଗୋଟେ 16 ବର୍ଷର ଝିଅଟାକୁ ବେରଗା ସିଂ ନଙ୍ଗଳା କରିକି ତା ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପିଟିଲା, ପୁରା ନଙ୍ଗଳା କରିଦେଇକିରି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ମୋବାଇଲ, ମୁଁ ତ 5 ଦିନ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଥାନାରେ ରଖିଲି। ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲାନି, କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲିନି, ତାକୁ ଥାନାରେ ରଖିଲି ଧମକେଇକିରି। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାଉନ୍ ହେଲା କ୍ଷମା ଫେମା ମାଗିଲା, ଏମିତି ବିଚାର କରୁଛୁ। ମାନେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମଦ ମୁଁ ଢାଳିଛି। ବେତେଇରେ ଉପଦାରେ ଆମ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ହଠାତ୍ ମାଡ଼ ଖାଇକି କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲେ ଚିତ୍କାର କରିକି। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ପିଟିଲା? ନା ସ୍ୱାମୀ। କାହିଁକି? ମଦ ପିଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମଦ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଚାଲ। ଜଣେ କହିଲା ମଦ ଦୋକାନକୁ କାହିଁ ଯିବେ, ମଦ କାରଖାନାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। କାରଖାନା କେଉଁଠି? ନାଇଁ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ 4-5 ଜଣ, କହିଲେ କାଣ୍ଡ କାହିଁ ସେ ମାରିଦେବେ ନା, ପଳେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ନା ନା ମଲେ ପଛେ ଏଠି ଶହୀଦ ହେବା, ଆମ ନାଁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବ, ଚାଲ ଯିବ। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଧମକେଇ ନେଇଗଲେ। ଆମେ ଅସହାୟ ହେଇକି ଚାହିଁଛୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 20-25 ଜଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ବାଳକ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲି। ମଦ କାରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାତନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିଛି, ପାଇପ୍ ସବୁ ଯାଉଛି ମଦ, ସେଠୁ ସବୁ ହେଉଛି ଟନ୍ ମଦ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ 100ଟା ଖଣ୍ଡେ ଜାଣୁଆ, ଧାନ ଉଷା ହାଣ୍ଡି ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାଏ, ସେଥିରେ ସବୁ ରହିଛି। 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିଲଭର ଡେକ୍ଚିର ଅଛି, ଜାର୍କିନ୍ 2-3ଟାରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜାର୍କିନ୍ ଉପରେ ସେ ମାଲିକର ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେଠୁ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ହଟେଇବୁ କେମିତି? ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ କୁହ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ନା ତାହେଲେ କ'ଣ ଫଟେଇବା? ନା ହଁ। ବୋଲେ ଦେଖ ବାଳକ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ମଦ ହଟେଇବା, ଏଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଯାଥିଲା ଧରିଲୁ, ଗୋଟା ଫଟେଇଲୁ, ଭାଣ୍ଡି ସବୁ ପିଟିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ବନ୍ୟା ସବୁ ଛୁଟିଲା। ସେଠୁ ସେ ଲୋକଟା ଆସି କହୁଛି ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଦୟା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଏମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ତୁ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ତୋର ସର୍ବନାଶ କରୁଛି, ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକର ସର୍ବନାଶ ସେବା ଅପେକ୍ଷା 1000 ଲୋକର ସର୍ବନାଶ ସେବାଟା କ'ଣ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ନୁହେଁ? ତେଣୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିବୁ, ଏଇଟା ବରଦାସ୍ତ କରୁନି। ତୁ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ କହ, ମୁଁ ତ ସହଯୋଗ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାଟି ବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, ଆଉ ଏବେ ସମାଜ ସୁଧାର ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ କିଛି କଥା ହେଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଗୁମର ରଖିଦେଲେ ସେ କଥା ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।